ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಫೇಮಸ್ ನಟನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ. ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಟ? ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಫೇಮಸ್ ನಟ ಆತನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು. ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಜಯಂ ರವಿ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಜಯಂ ರವಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಜಯಂ ರವಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪತ್ನಿ ಆರತಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜಯಂ ರವಿ. ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರವಿ. ನನ್ನನ್ನ ಗುಲಾಮನನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ನಟ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪತ್ನಿ ಆರತಿ ಜೊತೆ ಜೂನ್ 4, 2009ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು ರವಿ. ಸೊ ಈಗ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನನ್ನ ಗುಲಾಮನನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಜಯಂ ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೋಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಯಂ ರವಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜಟಾಪಟಿ ಜಯಂ ರವಿ ಅವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಯಂ ರವಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಂ ರವಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ. ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿರೋದು. ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. சாரி, கொஞ்சம் டிலே பண்ணிட்டேன், மன்னிச்சுக்கோங்க. இவர் என்னுடைய எக்ஸ் கோ பிரதர் இவர் மிஸ்டர் பிரசாத். இவரும் அந்த ஃபேமிலியில் ஒரு மாப்பிள்ளையாக இருந்தவர் தான். இன்றைக்கி எனக்காக இங்கே வந்திருக்காரு. எனக்கு எப்பயோ சொல்லிட்டார் அவர், உனக்கு ஏதாவது இருந்தால் எனி டைம் கால் பண்ணு, நான் வரேன்னு. நான் இது வரைக்கும் அவருக்கு ஒரு கால் கூட பண்ணதில்லை. இது வரைக்கும் நான் எதுவும் பண்ணதில்லை. யாருக்கிட்டேயும் நான் ஹெல்ப்புன்னு இப்போ நின்னது கிடையாது. இன்றைக்கி எனக்காக அவர் வந்திருக்காருன்னா கோடி கோடி நன்றிகள், தேங்க்யூ. அவருக்கு தெரியும் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னு. எனி டைம் நான் வந்து அதுக்கு மட்டும் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா நான் எப்படின்னு அவருக்கு தெரியும். அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. ரொம்ப கொடுமைகள் நடந்திருக்குது எனக்கும் சரி இவருக்கும் சரி. எனக்கு முன்னாடி தப்பிச்சு போனவர் அவர். அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன். எனக்கு இதை காமெடியாக சொல்கிறதா எமோஷ்னலாக சொல்கிறதா எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரில. ஒரு மனுஷன் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். அப்பா, என் பிள்ளைங்களை பார்க்க விட மாட்டாங்க. என்னோட லைஃப் ஹாப்பியஸ்ட் டேன்னு நான் ட்வீட் பண்ண அவனும் நானும் சேர்ந்து டிக் 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 படம் நடிக்கும் போது ஏன் பிள்ளைங்க நான் எப்படிங்க விடுவேன்? கேட்டுதான் இருப்பீங்களா? இப்படிதான் 50 லட்சம் ரூபா தெரியுமா? 2 பேர் ஸ்கூல் ஃபீஸ். எத்தனை வருஷம் நான் அதை கட்டி பார்த்துட்டு இருக்கேன். அவங்களுக்கு நல்ல லைஃப் கிடைக்கணும்னு. குழந்தைங்க பத்தி, என் பாசத்தை பத்தி பேசாதீங்க. உங்க யாருக்கும் எதுவுமே தெரியாது. டெய்லி நைட்டு உட்காந்து அவன் செஸ் கத்துக்கிறான். சின்ன பையன் டெய்லி உட்காந்து விளையாடுவான். நான் அவன்கிட்ட தோத்து போவேன். நான் என்ன சொல்றீங்களா? குழந்தைங்க மேல அன்பு இல்லைன்னு பார்க்க விட மாட்டாங்க. போன் கான்ஃபிஸ்கேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸ்கூலுக்கு பாடி கார்டு அனுப்புறாங்க. என் பசங்க பார்க்கணும் இந்த வீடியோவை. தெரிச்சு தானே ஓடி வந்தேன் நான். அந்த லைஃப் பிடிக்கலன்னு இத்தனை நாள் இருந்தால அப்பெல்லாம் தெரியலையா? நான் அப்பெல்லாம் பார்த்துக்கல. எவ்வளவு கோடியில வீடு என்ன கேளுங்க போய் வெளியில. ஈஸியாரே சொல்லும். யாருக்காக? எல்லாம் அவங்களுக்காக தான் நான் பண்ண. இருக்கும் போது பார்த்துக்க முடியல. நான் இல்லாதப்ப மூடிட்டு இருக்கணும்.
ஒரு குழு அமைச்சு இவங்களை இப்படி காசு கொடுத்து இவங்கள அப்படி எனக்கு தெரியாத அதெல்லாம் பண்றதுக்கு பிறந்து வளர்ந்தவன் சொல்லி கொடுத்ததே நான் தான். ஏன் தெரியுமா நான் திரும்பி வந்த 6 மாசம் நான் காணாம போயிருந்தேன். வேணாங்க. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲಂ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕೀರ್ತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ ಪಾಟೀಲ್, ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಜಯಂ ರವಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ತೀರಾ ಅವರು ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಚರ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ? ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾವೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ತಳಕು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗಲೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಅವರು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ನಡೆದಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜಯಂ ರವಿ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡೀ ಒಂದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ, ಮದುವೆ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರೆಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಗಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೀಲರ್ ಕೆನಿಶಾ ಅವರು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜಯಂ ರವಿ ಅವರು. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಯಂ ರವಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅರ್ಥೈಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವರು ನಿಮ್ಮವರೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಜಯಂ ರವಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಂಗ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೆನಿಶ್ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಹ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರಬಹುದು, ನಾನು ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ, ಈ ಚೆನ್ನೈನೇ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಹೇಗಿತ್ತು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಯಂ ರವಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಚರ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2009 ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೌನವನ್ನ ಮುರಿದಿರುವಂತದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.